Sairam. So in the first part of this video, we saw the glorious history of this building and we also took a look inside it. In the second part, I want to show you what a day at Prem Sadan is like. So let's get started. The children wake up early in the morning every day. After brushing their teeth, they start their day with Suprabhatam. After Suprabhatam, they take their bath, clean their surroundings, and begin studying for 1 hour from 7 am to 8 am. At 8 am, they have their breakfast. Usually at 8:30, the children get ready and go to school. Now, however, due to the pandemic, they are unable to do so. So, for the past few months, I have been taking classes for them in English, science, and mathematics. The children are served their lunch at 1:30 pm. Delicious and nutritious food is made and served every single day. The children first pray, thank Swami, and then partake their food. While we are in the dining hall, let me show you something very important. All these carriers that you see here, they are for the Sri Satyasai Jatiya Nityanarayana Seva. స్వామి దివ్యాశిష్యులతో జూన్ 23వ తారీఖు 2013 సంవత్సరం శ్రీ సత్యసాయి జాతీయ నిత్య నారాయణ సేవ అనేటువంటి పథకాన్ని కూడా ప్రారంభం చేశాము. వయసులో అంతో ఇంతో చిన్న చిన్న పనులు చేసుకుంటూ వారి జీవితాన్ని గడిపేటువంటి చాలామంది పిల్లలు లేని వాళ్ళు, పిల్లలు ఉన్న తల్లిదండ్రులు పట్టించుకోకుండా వదిలేసిన వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు. పాపం వాళ్ళు అలా దిగజారి ఎవరిని అడుక్కోలేరు. అలా అని ఆ వృద్ధాప్యంలో ఏమీ సంపాదించుకోలేరు. పాపం గుంభనంగా చాలా తీవ్ర ఇబ్బందుల్లో జీవితాన్ని గడుపుతుంటారు. స్వామి ప్రేమను ఆహార రూపంలో అటువంటి కుటుంబాల హిందువులు ఎవరున్నాయని మేము ఐడెంటిఫై చేశాము. 5 మందితో ప్రారంభం చేసి ప్రస్తుత 30 కుటుంబాల వారికి ప్రతినిత్యం శుచికరమైన దైవార్పితమైనటువంటి భోజనాన్ని ఈ సత్యసాయి ప్రేమసదల్లోనే మేము ప్రిపేర్ చేసి కేరళ రూపంలో మన సేవల సభ్యులు వెళ్ళి ప్రతినిత్యం వేడివేడిగా వాళ్ళకి ఇళ్ళకి వెళ్ళి ఇవ్వడం జరుగుతుంటుంది. To know more about this program, we have with us Murali uncle, who has been delivering these packages every single day for the past 7 years. ఓం శ్రీ సాయిరామ్. నా పేరు మురళి. హిందూపూర్ సత్యసాయి సేవా సమితి వాళ్ళు ఈ జాతీయ నిత్యనారాయణ సేవా కార్యక్రమం గత 7 సంవత్సరాల నుంచి స్టార్ట్ చేశారు. 5 మందితో మొదలుపెట్టి ఈ రోజుకి 29 మందికి ప్రతిరోజు 3 పూట్ల క్యారియర్ని ఇక్కడ సత్యసాయి ప్రేమసాన్ని తయారు చేసి ఇస్తారు. అవి తీసుకొని వెళ్ళి నేను వాళ్ళ ఇళ్ళకి ప్రతిరోజు చేస్తుంటాను. అక్కడ వాళ్ళు బీపీ పేషెంట్లు, షుగర్ వాళ్ళు, కుంటి వాళ్ళు, గుడ్డి వాళ్ళు అందరూ ఉన్నారు. వాళ్ళు దానికోసం చాలా దీనిగా ఎదురు చూస్తుంటారు. మరి ప్రసాదం కోసం తిని వాళ్ళు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు. కొంతమంది ఇది తిని కూడా చాలా ఇదిగా ఉన్నది కూడా బాగుపడినారు. ఇప్పుడు ఈ సేవ చేసే స్వామి నాకు అవకాశం ఇచ్చాడు. ఈ అవకాశం ఇచ్చేందుకు హిందూపూర్ సత్యసాయి సేవ సమితికి కృతజ్ఞతలు. ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళు చాలా ప్రీతి పొందుతూ ఉంటారు. ప్రసాదం వచ్చేదాని నుంచి మాకు
ఏమే చాలా ఇంట్రెస్ట్గా దేవుడి ఇదైతా ఉంది. ఆ ప్రసాదం మాకు అబ్బేదాన్ని నుంచి మేము ఎంత అదృష్టం చేసుకుని ఉన్నామో, మాకు ఆ ప్రసాదం అబ్బుతా ఉందని వాళ్ళు చాలా సంతోషం పడి మాతోనూ చెప్పిండారు. చాలా బాగా వాళ్ళు టైం టు టైం తెచ్చిస్తారు, మాకు అన్ని రకాలుగాను చాలా బాగుంది అని చెప్పి అది చాలా మంచి పని చేస్తూ ఉండేది. After lunch, they continue studying till 4 pm. At 4 pm, the children begin playing games. Normally, they play both indoor and outdoor sports, but due to the pandemic, they have restricted only to indoor games. At 5 pm, yoga classes are conducted. Yoga helps to increase concentration and stabilize the mind. It is one of the most important parts of the curriculum at Prem Sadan. At 5:30 pm, the children receive their snacks, have a wash, and settle down for the Maharudrabhishekam. नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः. At 6 pm, after the Abhishekam, they chant Vedas and participate in the bhajan session. At 8 pm, they partake their dinner and finish other daily chores. Madhu sir comes at 9 pm and takes a review of the entire day, inquiring about what they learnt that particular day. Then sir speaks to them for about half an hour about various topics like personality development, spirituality, general knowledge, and many other such topics to help them in their social, emotional, and cognitive development. On weekends, they are shown videos and good movies in the evening. No effort is paid to increase their all-round personalities. Dance, music, Vedam, dramatics, and all other aspects found in a typical Sai institution are seen here. The children also take part in all service activities that happen in the organization and are the backbone of many programs. They participate in events like Ishwaramma Day, etc., and even had the great fortune of participating in various programs on multiple occasions in the Sai Kulwant Hall. And if this Prem Sadan is able to run so smoothly, one of the most important persons behind it is Srimati Sarojamma Garu, who stays here and takes care of these kids as her own children. Now let's hear from her. ఓం శ్రీ సాయిరామ్. మాది కర్నూలు. నేను ఇక్కడికి వచ్చి 8 years అవుతా ఉంది. ఇక్కడ పిల్లలు 30 మంది ఉన్నారు. నేను వాళ్ళకు ఒక అమ్మలాగా చూసుకుంటున్నాను. నేను ఇక్కడికి వచ్చింది ఒక బాధతో వచ్చినాను. ఆ బాధని పిల్లల్ని చూసుకుంటూ మర్చిపోయి ఇక్కడ వాళ్ళలో ఎంతో నేను సంతోషంగా ఉన్నాను. ఇక్కడ ఇది ఒక దేవాలయం అనుకున్నాం మేము. పిల్లలకు రోజు మనం ఇంట్లో లాగానే చేసుకున్నట్లే మేము ఇక్కడ పిల్లలకు చేసుకుంటూ ఉంటాను. నేను వీళ్ళకు ఒక అమ్మలాగా. ఇదే కాక మళ్ళీ దీంట్లో ఎవరు లేనటువంటి వాళ్ళు వృద్ధులకు నిత్యనారాయణ సేవ అని నిత్యము ఆపకుండా 8 గంటల నుంచి స్టార్ట్ చేసి వాళ్ళకు 10 గంటల లోపల అయిపోగొట్టి వాళ్ళకన్నీ వేడివేడిగా చేసి టిఫను భోజనము తయారు చేసి పంపిస్తాము. ఇక్కడ మన టిఫను ఒకటే రకమే కాకుండా మనం ఇంట్లో ఎన్ని రకాలు చేసుకుంటే అన్ని రకాలుగా వాళ్ళకు కూడా పిల్లలకు కానీ వాళ్ళకు కానీ ఇడ్లీ కానీ దోశ కానీ పొంగనాలు కానీ చపాతీ కానీ అన్ని రకాలుగా చేసి పంపిస్తాము వాళ్ళకు కూడా. పిల్లలు కూడా చాలా ప్రేమతో చూసుకుంటుంటారు నన్ను.
ఏది హెల్ప్ కావాలన్నా చేస్తూ ఉంటారు ఇంట్లోన. అమ్మ అమ్మ అంటూ నాకు చాలా ఇదిగా ఉన్నారు పిల్లలు. నేను వచ్చి సంవత్సరం అయింది. అమ్మ పొద్దున 5 గంటలకు లేపించి మేమంతా స్నానం చేసుకున్న తర్వాత అమ్మ వచ్చి రుచికరమైన వంట చేసి పెడుతుంది. మళ్ళీ తినేసి మాకు టీచర్ వస్తాడు, ఆయన దగ్గర కూర్చొని మేము పాటలు తెప్పించుకొని మళ్ళీ మధ్యాహ్నం వచ్చేవాడికి అమ్మ వేడివేడిగా చేసి పెట్టుకుంటాం. వేడివేడిగా తినేసి కొంచెం అమ్మతో మాట్లాడి మళ్ళీ వెళ్ళి ట్యూషన్లో కూర్చుంటాం. మళ్ళీ సాయంకాలం స్నాక్స్కి అమ్మ తిందురా నాయనా అని పిలుస్తుంది. అప్పుడు మేము వచ్చి స్నాక్స్ తినేసి మళ్ళీ పోతాం. నాకు అమ్మ అంటే చాలా ఇష్టం. వచ్చినప్పటి నుంచి అమ్మ బాగా చేసి పెడుతుంది, మంచిగా ప్రేమగా చూసుకుంటుంది. అందుకే అమ్మ అంటే చాలా ఇష్టం. టైం టు టైం స్నాక్స్, బిస్కెట్స్, ఇంకా సమోసా ఇట్లాంటివన్నీ చాలా పెడుతుంది. నేను ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు సన్నగా ఉంటే ఇప్పుడు లావ్ అయినాను. Many people work selflessly to ensure that these children have a great time. From the mother who stays here to take care of them, Madhu sir who spends hours every single day, and the members of the Katta family who got this building built. So I asked all of them what they think about the kids here and what message they want to give to these kids for their future. Let us hear what they said. పిల్లలందరిని చూస్తే సంతోషం, హాయిగా చదువుకుంటూ ఉన్నారు. మీరు ఇక్కడ చదువుకునే వాళ్ళు కష్టపడి చదువుకున్నాక మీరు వీళ్ళ పిల్లోళ్ళు చేతి కాకుండా లేకున్న వాళ్ళకి చేతినైనంత సహాయం చేయాలని వాడికి చేస్తే దేవుడు కూడా మనకి మంచిది చేసి కాపాడుతాడు. అక్కడ కూడా చాలా డిసిప్లిన్ కానీ డిసిప్లిన్ జతకు పిల్లోళ్ళు కూడాను ఎంత మంచిగా తయారైనారంటే మాకు అసలు మా ఇంట్లో కూడా మా బిడ్డలు అట్లా ఉండరేమో. టైం సరిగ్గా లేవడం, మేమే స్వామి ఇన్స్టిట్యూట్లో ఎట్లా జరుగుతుందో అట్లా తెల్లవారితో సుప్రభాతం ప్రతి ఒక్కటి చిన్న బిడ్డలంతా బాగా చేస్తాం. మాకు కూడా మేము తెలివిచ్చినందుకు చాలా ఆనందమైంది కూడా. ఎందుకంటే ఆ పల్లి పిల్లోళ్ళు అనాథ బిడ్డలు అంత బాగా ఇంప్రూవ్ అయ్యారు అంటే ఇది స్వామి దయ, మధు కృషి, సమితి వాళ్ళ కృషి అని అనిపిస్తుంది. అందుకే నాకు చాలా సంతోషమైంది. ఇంతగా మట్టిగా ముందుకు వచ్చింది మేము చేసినందుకు సార్థకమైన సంతోషం. మొన్న స్టేట్ లెవెల్ కాంపిటీషన్స్ పెట్టినప్పుడు కూడాను మా పిల్లలకి 17 ప్రైజ్లో 19 ప్రైజ్లో మా సమితి పిల్లలకి వచ్చింది. దాంట్లో ప్రేమ చదివిన పిల్లలకి 8 మందికో 10 మందికి వచ్చింది. కాబట్టి అంత ఏమీ తెలియకుండా అనాగరి పిల్లలు కూడా ఎంత ముందుకు వస్తారు అంటే అది స్వామి దయ తప్పితే స్వామి కృప మన కృషి ఉండొచ్చు, అంతేగాని వేరేది ఏమీ లేదు అని చెప్పలేదు. నాకు కూడా ముందుకు పైన బిల్డింగ్ రూములు కట్టిస్తే ఇక్కడ ఇన్నేళ్ళ నుంచి పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళకి ఒకరికొక ఆడబిడ్డ ఉంటుంది, ఒకరు మా బిడ్డలు వేరే దేశంలో ఉంటారు. అట్లా ఉన్నవాళ్ళ పాపం వీళ్ళు గతే మీ వయసు అయిన తర్వాత మీకు ఒక రూమ్ కట్టిస్తే మీరు ఇక్కడే ఉండి మేనేజ్ చేసుకుంటారు అనే ఉద్దేశంతో నాకు ఆ సంకల్పం ఉంది. ఆ సంకల్పం నెరవేరితే నిజంగా నాకు చాలా ఆనందం. నేను ఎన్నాళ్ళు ఉంటామో తెలియదు, మేము ఉన్న లోపల అది చేయాలని మనసు ఉంది. అది భగవంతుడు నాకు అవకాశం ఇచ్చి మనసు మార్గం ఇచ్చి చేస్తే అది కూడా జరుగుతుంది. ఇప్పుడు నిజంగా ఆయన ఏ ఉద్దేశంతో కట్టినారో ఆ ఉద్దేశం నెరవేర్చినట్లయింది. మాకు సంతోషంగా ఉంది. మా తాత వాళ్ళు చేసిన దానికి మాకు సంతోషంగా ఉంది. హాస్టల్లో ఉన్న పిల్లలు చాలా నడవడికగా బాబా ఎట్లా ఇదిగా చేస్తూ ఉన్నో అదే మాదిరిగా చేస్తూ ఉన్నారు. బాబా సంకల్పమే కానీ వేరే వాళ్ళ సంకల్పము కానే కాదు. వాళ్ళు చెప్పే పద్యాలు అన్ని శ్లోకాలు చాలా బాగా ఉంటుంది. ఎక్కడికి వచ్చినా మంచి నడవడికగా ఉంటారు. ఎట్లా ఫస్ట్ హాస్టల్కి వచ్చినప్పుడు బిడ్డలు ఎట్లుంటారో చూసేకి చాలా ఇదిగా ఉండను. ఇక్కడ వచ్చి నుంచి మధు మిగతా వాళ్ళంతా కలిసి ఆ బిడ్డని చాలా ఇంప్రూవ్ చేసి ఉన్నారు. ఆ పిల్లోడైనా ఈ విధంగా ఉండారు అని మాకు అనిపిస్తుంది. ఏమైనా ఫంక్షన్లు అయితే పిల్లోడు ఎన్ని చెప్తారో మాకు చాలా సంతోషమైంది. స్వామి సంకల్పమే కానీ ఇంకా వేరే సంకల్పం కానే కాదు. ఎంత మంచి పని చేసినారు, ఎంత బాగా వాళ్ళకంత ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చినారు. ఎంత అదృష్టవంతులు మన పెద్దోళ్ళు. అట్లా అదృష్టవంతులు అందరికీ చిక్కుతారా? ఈ కాలము ఒక వృక్షం పెట్టేదానికే మనం వెనకేటేస్తాము. అంత బాగా సత్రం కట్టించి అంత పిల్లోళ్ళను అంత ప్రేమగా చూసుకునేది మాకెంతో ఖుషి అవుతుంది, సంతోషం అవుతుంది. We have really worked very hard, worked very hard. At the same time, we have been able to maintain that discipline. Then only by God's blessings,
work very hard, and receive God's blessings. There are two things. స్వామి ఆదేశానుసారం ఆశీస్సులతో మే 14వ తారీఖు 2009 సంవత్సరం హిందూపూర్ శ్రీ సత్యసాయి సేవా సమితి సభ్యులు శ్రీ సత్యసాయి దీనజాంధ్రుల పథకం కింద 2 పిల్లలతో ఈ పథకాన్ని ప్రారంభం చేశాం. మొట్టమొదటగా సాయి సమితి సభ్యులైనటువంటి శ్రీ అశోక్ గుప్తా గారి ఇంటిలో 2 పిల్లలతో ప్రారంభమైన ఈ పథకం స్వామి దివ్య ఆశీస్సులతో దినదిన ప్రవర్ధమానం చెందుతూ ఈ రోజుకు మరి చక్కగా 37 మంది పిల్లలు ఇందులో స్వామి ప్రేమకు పాత్రలవుతున్నారు. ప్రస్తుతం హిందూపూర్లో 28 మంది పిల్లలు స్వామి సంరక్షణలో ఉండగా 7 మంది పిల్లలు ఇంటర్మీడియట్ హైదరాబాద్ చదువుతున్నారు. ఒక అబ్బాయి బీటెక్ 3rd ఇయర్ బెంగళూరు ఆచార్య కాలేజ్ చదువుతున్నారు. మామూలు విద్యతో పాటుగా వీరికి మరి ఇక్కడ ఓం క్రియేషన్స్ అనేటువంటి ఒక పెయింటింగ్ స్కూల్ ఉంది. శ్రీమతి సరస్వతి వెంకటేష్ గారు వీళ్ళకి డ్రాయింగ్ క్లాస్ కండక్ట్ చేస్తుంటారు. మన సమితి సభ్యుల మిగిలిన కళలన్నీ వీళ్ళకు నేర్పడం జరుగుతుంటుంది. మ్యూజిక్ కీబోర్డ్ నేర్పుతున్నాము. శ్రీ సుబ్బారావు గారు, శ్రీమతి విద్యాధరి గారు వాళ్ళకి ఉచితంగా చక్కగా కీబోర్డు, వోకల్ మ్యూజిక్ కూడా వారికి నేర్పుతుంటారు. వీళ్ళ మల్టీ టాలెంట్ చిల్లర ఉన్నారు. వేదం చాలా బాగా చెప్తారు, కొంతమంది సాంగ్స్ చాలా బాగా పాడతారు, పిల్లలు కీబోర్డ్ చాలా బాగా వాయిస్తారు. ఇలా క్లాస్గా డ్యాన్స్ కూడా జరుపుతున్నామండి. స్వామి దివ్య ఆశీస్సుల వల్ల స్వామి ఉన్నప్పుడు స్వామి దివ్య సమక్షంలో కులవంతాల పుట్టబడిలో కొంతమంది పిల్లలు ఆ డ్యాన్స్ బ్యాలెన్స్లో నృత్య నాటకాలు పాల్గొనే అవకాశం వాళ్ళకి వచ్చింది. ఆ తర్వాత కూడా పిల్లలు దాదాపు 5-6 సార్లు స్వామి దివ్య సమక్షంలో కులవంతాలు చేసేటువంటి సౌభాగ్యం స్వామి వాళ్ళకు కల్పించడం జరిగింది. నూతన వస్త్రాలతో స్వామి ఆశీస్సులు వీళ్ళందరూ కూడా అందించారు. మొట్టమొదటిగా ఈ 11 సంవత్సరాల్లో నా అనుభవం ఏమిటంటే పిల్లలు మా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకు బేసిక్ థింగ్స్ కూడా వాళ్ళకి తెలియదు. అంటే శుచి శుభ్రత కానీ, బ్రష్ చేసుకోవడం అంటే ఏమిటి, ప్రతినిత్యం స్నానం చేయడం, ఇటువంటి బేసిక్ నీడ్స్ కూడా వాళ్ళకి ఆ ప్రిన్సిపల్స్ వాళ్ళకి తెలియవు. కానీ వచ్చిన తర్వాత స్వామి వల్ల వాళ్ళు మెల్లిమెల్లి క్రమక్రమంగా ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకోవడం జరుగుతుంటుంది. సమ్మర్ క్యాంప్స్ సత్యసాయి వేసవి వెన్నెల అనేటువంటి పేరుతో మరి వేసవికాలంలో పిల్లలు తాతగారింటికో మామగారింటికి వెళ్ళినప్పుడు ఎలా ఆనందాన్ని పొందుతారో అదేవిధంగా వాళ్ళు ఆనందం పొందాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ప్రతి సంవత్సరం వేసవి కాలంలో ఇక్కడ పిల్లలు వేరే జిల్లాలో వెళ్ళడం, వేరే జిల్లా పిల్లలు ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంటుంది. మరి చక్కగా ఈ 10 రోజుల క్యాంపులో చక్కని విషయాలను కూడా నేర్పించి చివరి రోజు ఒక వ్యాలిటీ ఫంక్షన్లో వాళ్ళు నేర్చుకున్నటువంటి కూడా ఒక చక్కని ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేసి సమితి సభ్యులతో కూడా అందరినీ పిలిచి సమావేశపరిచి ఒక వ్యాలిటీ ఫంక్షన్ చేయడం జరుగుతుంది. వాళ్ళు అవన్నీ కూడా ప్రదర్శిస్తారు, చాలా ఆనందిస్తారు అందరూ కూడా చూసిన వాళ్ళు. చివరిలో వాళ్ళందరికీ కూడా చక్కగా నూతన వస్త్రాలు, మరి వాళ్ళకి బ్లాంకెట్స్, స్కూల్ బ్యాగ్స్, జర్నీ బ్యాగ్స్, ఇట్లా 26-27 వస్తువులు ప్రేమగా స్వాప్రేమగా వారికి అందించడం జరుగుతుంది. మరి ఎంతో సంతోషంలో వాళ్ళ గ్రామాలకు వాళ్ళు వెళ్తూ ఉంటారు. ఒక రోజున నేను మా ఫ్యామిలీతో ఒక చిన్న మూవీకి వెళ్ళవలసి వచ్చి రిలేటివ్స్ వచ్చినప్పుడు దాని బిగినింగ్లో వెంకటేశ్వరం చూపించారు. అప్పుడు అనుకున్నాను ఎప్పుడైనా మన పిల్లల్ని కూడా స్వామి దర్శనం చేయించాలి వెంకటేశ్వరం అనుకున్నాను. కానీ ఇంతమంది పిల్లలు వాటి దగ్గర ₹1,00,000 ఖర్చు వస్తుంది కాబట్టి సంవత్సరానికి కొంతమందిని తీసుకువెళ్దామని నేను అనుకున్నాను. మీరు నమ్ముతారు లేదు, ఆ సినిమా ఇంటర్వ్యూలో శబరి అనేటువంటి ఒక సోదరుడు అయ్యప్ప శాస్త్రి చాలా ఫేమస్ హిందూపూర్లో, ఆయన నా దగ్గరకు వచ్చి మధు గారు మీతో ఒక చిన్న విషయం అడగాలనుకుంటున్నాను, ఏమిటి చెప్పండి శబరి అన్నారు. మీరేమనుకోకపోతే మరి చక్కగా మన ప్రేమ్స్ని వీళ్ళందరినీ కూడా వెంకటేశ్వర దర్శనానికి తిరుమల తీసుకువెళ్తాను, మీరు ఒప్పుకుంటారని అడిగారు. ఏం చెప్పంటారండి, 1 అవర్ 1.5 అవర్లో నా తలంపు, అంటే నా గొప్పతనం నేను చెప్పట్లేదు, ఈ పిల్లల పట్ల స్వామి దివ్య ఆశీస్సులు ఎట్లా ఉన్నాయని నేను చెప్తున్నాను. ఈ రోజున మేము రెంటెడ్ బిల్డింగ్లో ఇది నడుపుతున్నప్పుడు కట్ట శ్రీనివాసయ్య గారి కుటుంబ సభ్యులు కొన్ని ₹1,00,000 మొత్తాన్ని వెచ్చించి అధునాతనమైనటువంటి నూతన భవనాన్ని అన్ని చక్కగా అధునాతన సౌకర్యాలతో ఈ పిల్లల కోసం కట్టించారు, ఫ్రీగా ఇచ్చారు. ఈరోజు విశాలమైనటువంటి డైనింగ్ హాల్, డార్మిటరీ, ప్రేయర్ హాల్, కిచెన్, వరండా ఇవన్నీ కూడా చక్కని బిల్డింగ్ ఉంది. ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోనే చాలా చక్కని వసతితో కూడుకున్నటువంటి భవనం ఇది మనం చెప్పవచ్చు. ఆ కట్టా కుటుంబం వాళ్ళు చాలా ఔదార్యంతో, ప్రేమతో ఈ పిల్లలను మరి ఈ నూతన భవనాన్ని మాకు సమర్పించడం జరిగింది. కేవలం ఇదంతా ఇంత త్వరితంగా ఇంత బాగా జరుగుతుందంటే కేవలం స్వామి దివ్య ఆశీస్సులే. మరి మేము స్వామిని కోరుకునేది ఏమిటంటే స్వామి ఇంకా ఎక్కువ మంది పిల్లలకు ఈ ప్రేమను అందించి వారందరూ సమాజంలో చక్కగా తయారయ్యి వీళ్ళందరూ కూడా రేపొద్దున స్వామి పిల్లలుగా సమాజంలో సేవా కార్యక్రమం ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఇటువంటి పిల్లలను ఇంకా ఎంతమందినో వాళ్ళు డెవలప్ చేసి ఇలాంటి పిల్లల కేర్ తీసుకునే వాళ్ళు స్వామి దూతలుగా ఉండి స్వామికి చక్కని పేరుని తీసుకొస్తూ వాళ్ళ ఇండివిజువల్గా కూడా స్వామి పిల్లలు, స్వామి స్టూడెంట్స్ అనేటువంటి ఒక చక్కని జీవితాన్ని వాళ్ళు లీడ్ చేయాలని ప్రతినిత్యం కూడా మేము స్వామిని ప్రార్థిస్తూనే ఉంటాము. సాయిరాం.